ਜਿਹੜੀ मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये भारतीय जनता पार्टी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ और नरेंद्र भाई मोदी ਜਿਹੜੇ देश के प्रधानमंत्री ने उन्हों की सोच, उन्होंने काम करने के स्टाइल, सो ये नीतियों को लैके कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। तो कोई भी व्यक्ति कि प्रैशर के नाल नहीं किसी च जाता। भारतीय जनता पार्टी एक इहो जी पार्टी है जिहड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चल रही है। सो इन्हां गल्लां ਨੂੰ मुख रखते हुए ही मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लोग तो कह रहे तुसी अपने फायदे लिए पार्टियां बदल रहे हो कुछ। देखो जी, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं देखता। जेकर फायदा ही देखने होंगे तो मौजूदा सरकार हैगी आ, बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਧੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖਿੱਚੋ ਧੋ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ ਅਦਿੱਤੇ ਪਟਾਰਾ ਮਨੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਨਿਊਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ज्वाइन की है, ये भारतीय जनता पार्टी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ और नरेंद्र भाई मोदी ਜਿਹੜੇ देश के प्रधानमंत्री ने उन्हों की सोच, उन्होंने काम करने के स्टाइल, कई गल्लां ने कि क्योंकि अज हिंदुस्तान की पोजीशन ये आ कि जिहड़ा हिंदुस्तान असी कहते सी अज साडा देश किहड़ा उपरले देशों के विच आ गया। हर गल साडे देश के प्रधानमंत्री ने की। हर किहड़े देश के प्रधानमंत्री ने हर चीज़ करन दीयां कोशिशां कर रहे हैं, क्योंकि उन्हों का एको एक मैसेज है, मैं हिंदुस्तान के हर वसनीक का, हर रेजिडेंशियल का मैं सेवादार हाँ और उन्होंने प्रति हमेशा काम करने ने। सो ये नीतियों को लैके कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। बीजेपी क्यों लभी? तुहानूं कोई होर पार्टी भी तुसीं ज्वाइन करदे सी? शहर दे विच बहुत सारे रौले सी कि कुछ आगू जिहड़े आ होर पार्टियां जा रहे आ, सिर्फ तुहानूं बीजेपी दे विच कोई उत्थों प्रैशर पिया जां की गलबात हुई? देखो, कोई भी व्यक्ति कि प्रैशर के नाल नहीं किसी च जाता। भारतीय जनता पार्टी एक इहो जी पार्टी है जिहड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चल रही है। सो इन्हां गल्लां ਨੂੰ मुख रखते हुए ही मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी का किहड़ा एक सिपाही बनने की कोशिश करूँगा और सारी जिन्नी भी हल्के की लीडरशिप आ, चाहे साढ़े 5 मंडल ने, उन्होंने अध्यक्ष ने, उन्होंने पूरिया टीमां, क्योंकि मेरा तो भारतीय जनता पार्टी च जन्म होया, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके। जन्म किस तरह सर? एक जन्म के बारे भी दस दिओ। लोग तो कह रहे तुसी अपने फायदे लिए पार्टियां बदल रहे हो कुछ। देखो जी, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं देखता। जेकर फायदा ही देखने होंगे तो मौजूदा सरकार हैगी आ, बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जा सकता है। फायदिਆਂ ਲਈ ਤਾਂ बहुत कुछ हर पार्टियां एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ज्वाइन ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ सेंटर ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ने, सब तो पहला साडा मेन मकसद आ गया मैंबर ऑफ पार्लीमेंट का किहड़ा बाई इलैक्शन आ जी। साढ़े 252 बूथ ने हल्के दे, ਉਹਦੇ हर हल्के हर बूथ ते साढ़े वलंटीयर्स तैनात होंगे, क्योंकि हर सियासी पार्टी जितन ਲਈ इलैक्शन आउंदी है और भारतीय जनता पार्टी सक्षम है इंडिपेंडेंट लड़ के, क्योंकि लोग भली भांति जानते हैं मौजूदा सरकार कि भारतीय जनता पार्टी की है सेंटर दे विच
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ 17 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, 17 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 17 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਓਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਪੰਕਜ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂ ਜੀ ਅਦਿੱਤੇ ਭਟਾਰਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਕੋਦਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸક્ષਮ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਔਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਹਿਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਦਿੱਤੇ ਭਟਾਰਾ ਮਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਢਿੰਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਢਿੰਗੜਾ, ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਨਕੋਦਰ।